my topic is sports medicine. I believe you all know about this thing, but in a superficial way, not in depth. As an orthopedic surgeon, we always think it is the sports medicine should be the domain of orthopedicians, not at all. So while going for this, subject, the sports scientific research and practice to the sports person to optimization of the health and athletic performance to help the people recover and return to their activities. The concern with care and potential performance of the athlete. Herodicus is considered to be the father of sports medicine. He is the first person in 5th century BC in the history of medicine who combined the sports and medicine. Next, এই ইভেন্টসগুলো আছে জাস্ট আপনারা তাড়াতাড়ি দেখে নিন, আমি আর এটাকে পড়তে চাইছি না। বিভিন্ন গেমসগুলো কোন বিসিতে এসছে এবং তার কি সিগনিফিকেন্সটা আমরা পেয়েছিলাম, এটা কিন্তু হিস্ট্রি নামছে কিভাবে আমাদের কাছে। নেক্সট ইভেন্টস, এই দেখুন এই ইভেন্টসগুলো কিভাবে পরপর এসছে তার সিগনিফিকেন্স, কে কখন কোথায় গেছে। যেমন এই ডেথ অফ লেজারিও ফ্রম হিট স্ট্রোক, স্টকহোমে 1912 সালে হয়েছিল। That is, the physical examination was subsequently required for the marathon. তখন এটা ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে আরম্ভ করলো খেলার সাথে সাথে। নেক্সট এই ইভেন্টসগুলো হচ্ছে ফার্স্ট প্যারাপ্লেজিক গেম 1948-এ, দেন এটা ডিক্লেয়ার করলো স্পোর্টস ফর অল। এবার হচ্ছে ফার্স্ট এশিয়ান গেম 1951-এ হয়েছিল দিল্লিতে, তার সিগনিফিকেন্স। দেন আমেরিকান কলেজ অফ স্পোর্টস মেডিসিন ফাউন্ডেড ইন 1954 and এই যে যেটার কথা বলছে রজার দ্য 4 minutes a mile 1954-এ করেছিল। এটাই কিন্তু একটা ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার, 4 minutes a mile ফিজিওলজিক্যালি সম্ভব ছিল না, উনি প্রুভ করেছিলেন ইজ পসিবল। তার মানে ফিজিওলজি আমরা যেটা জেনেছিলাম, যেটা আমাদের পড়ানো হয়েছিল, ডে বাই ডে যে স্পোর্টসগুলো আসছে বিভিন্ন কিছু চেঞ্জ করছে। নিউরোলজি এই এক করে এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের মধ্যে। নেক্সট প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল অফ দ্য ইউথ অ্যান্ড ফিটনেস আইসেনহাওয়ার 1956। নেক্সট ইভেন্ট আমেরিকান একাডেমি অফ অর্থোপেডিক সার্জন established কমিটি অন স্পোর্টস মেডিসিন 62। দেন formalization of the orthopedic surgeon for long-term involvement in the care of athletes. Then Ben Johnson ban for steroid 1988, তখন মেডিসিন পারফরমেন্স এনহান্সিং মেডিসিন টাইপ। নেক্সট নিউ রিপোর্টস অন শোয়িং এই পরপর গুলো ইভেন্টসগুলো আছে, দেখবেন এই যে জাস্ট দেখে নিন হেডিং, এক করে চেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে, ডাক্তারকে কি করে আনানো হলো অলিম্পিক্সে নানা কাজে। নেক্সট স্পোর্টস মেডিসিন রিসেন্ট অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে earlier sports medicine involved only the doctors and support staff for treating the medical condition of the athlete, but nowadays the concept of sports medicine is changed. It requires a comprehensive approach. Sports medicine and comprehensive approach এর দুটো ভাগ আছে। One is sports medicine, একটা হলো sports injury, another is sports science. The sports injury is dealt by the doctor and sports science is a scientist. They are the main person to do all these things. আমরা একটা হেল্পিং হ্যান্ড। যেমন আর্মিতে আমরা দেখতে পাই যারা ডাক্তার থাকে আর্মিতে, তারা কিন্তু হেল্পিং, তারা অপারেশনাল নয়, তাদের দাম অতটা বেশি থাকে না, অপারেশনাল যারা থাকে তাদের। সিমিলারলি স্পোর্টসে কিন্তু মেইন ব্যাপারটাই সায়েন্টিস্ট গ্রুপে আমরা হেল্পার। নেক্সট হচ্ছে স্পোর্টস সায়েন্সটা কি থাকবে। স্টাডি অফ স্পোর্টস সায়েন্স ইনক্লুড বায়োমেকানিক্স, sports physiology, psychology, strength and conditioning, sports nutrition, motor learning, sports immunology, sports biochemistry, conceptometry and performance analysis. These are the sports science department. Next, sports injury refers to the kind of injury that occur during exercise, sprain, strain, shin splint. Then
Achilles tendinitis, fracture, dislocation. Most common injury occurs during the cricket, which is low back pain, then side strain, hamstring strain, groin injuries, knee pain, shoulder pain, and strained ankle. Next, সেগুলো সব মাসলে আসবে, টেনিস নানা রকম কিছু মাসলের মধ্যে মেইন আছে, মাসলটাই মেইন আমাদের এখানে। The ideal sports medical team হচ্ছে sports medicine service should be given the multidisciplinary team which should include একটা হচ্ছে sports science expert and injury prevention and rehab experts. Next, science আমাদের হচ্ছে sports physiologist, sports biochemistry and sports psychiatrist. Then orthopedic surgeon, physical medicine and rehab specialist, and physical medicine primary care by the physician, and the sports physical therapist. Next, sports medicine where we are lacking behind. Details of the Olympic medals, so the পাচ্ছি না আমরা দেখুন, on after 2000 position in West Bengal is very poor. Individual events আমরা পেয়েছি 19, team events পেয়েছি আমরা একটা. Not enough involvement in the sports performance. We have a much lower success rate in team events. West Bengal is lagging behind in the medal run. Most of the medal winners from this state also prefer to have training and other region and abroad. এখানে খেলছে কিন্তু চাইছে ট্রেনিংটা বাইরে। এবং আরো একটা কথা বলছি, আমাদের এখানে ভেরি রিসেন্টলি ন্যাশনাল গেমস হয়েছে, এশিয়াড হয়েছে, তাতে বাংলার থেকে কম করেও 5টা মেডেলিস্ট উড়িষ্যা চলে গেছে। কেন? কারণ উড়িষ্যাতে যেদিন ল্যান্ড করলো সেদিনই বিজু পটনায়ক কাউকে 10 লক্ষ টাকা দিয়েছে, ম্যাক্সিমাম 20 লক্ষ টাকা দিয়েছে, যে আমাদের এখানে দয়া করে একটা ইন্স্যুরেন্স করা হয় না, এসে চেকটা ধরিয়েছে, তো ডিক্লেয়ার তো আছে, সেটা আমাদের এই জায়গায় গন্ডগোল। কিন্তু আমরা বলি অনেকে, এই দেখো স্টেজ ওয়াইজ আমাদের কত আছে। হরিয়ানা পেয়েছিল 9টা, মণিপুর 2টো, তামিলনাড়ু 1টা, রাজস্থান 1টা, হিমাচল প্রদেশ 1টা, অন্ধ্রপ্রদেশ 3টে, আসাম 1টা, উত্তরাখণ্ডে 1টা, ওয়েস্ট বেঙ্গল 0। আমাদের প্রবলেম, আমি কিন্তু বলি আমরা এই করছি, হিস্ট্রি, কালচার, খেলাধুলা সব কিছু আমরা পায়োনিয়ার, কিন্তু আলটিমেটলি হিসেবে আর দাঁড়াচ্ছে না কম্পিটিশনে, আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। হ্যাঁ, সেটা টাকা পেয়েছে, কিন্তু আমি এই কথাটা বলছি মানে ফ্রম মাই অ্যাগনি, এটা আমি বলছি না আমি গর্ব করছি এটা হয়নি, আমরা কেউই করতে পারিনি, আমরা এই জায়গাটার মধ্যে যেতে পারিনি। তারও কারণ আগেই বলছি, দ্যাটস দ্য ব্যুরোক্রেটস, তারা কিন্তু হ্যান্ডেল করছে যেভাবে গভর্নমেন্টকে, সেইভাবে ওরা হ্যান্ডেল করছে। এটা করতে হলে আজকে উড়িষ্যায় যে সিস্টেমটা করেছে, উড়িষ্যায় একজন আইএস অফিসারকে বিজু পটনায়ককে দিয়ে দিয়েছে হাতে ক্ষমতা, যে তুমি খেলাধুলাটাকে দেখাও, ইউ আর দ্য ফাইনাল জাজমেন্ট, তুমি যা বলবে তাই, কাউকে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে। যার জন্য আমাদের সে সুযোগ তো নেই, আমরা পারছি না যে কোনো কারণে। না, হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই করছি, দেখো এইদিকে একটা জিনিস তুমি দেখতে পারো, এইটাই পিজিতে খোলা হয়েছে, এটার ডিটেলসটা দেখতে পারবে যদি যাও, আমি দেখাচ্ছি না। আর এইদিকে হচ্ছে নেইবারিং কান্ট্রিতে, মানে উড়িষ্যায় ওরা কীভাবে ডেভেলপ করেছে, পুরো ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু অন্য ধাপে করেছে, প্রচুর টাকা খরচ করে, প্রায় 18 কোটি টাকা খরচ করেছে ডেভেলপমেন্টের জন্য। নেক্সট, যাই হোক এগুলো দেখে নাও, আর তারা দিচ্ছে শেষ। Why West Bengal is lagging behind? Faulty planning and administration, incorrect approach, no involvement of sports science experts in sports medicine. Many states have fully operational sports universities like Tamil Nadu, UP, Haryana, Punjab, Kerala, MP, Delhi, Manipur. এবং এখানে একটা কথা বলি, আমরা বেঙ্গলে যে মেডিকেল কলেজটা মানে স্পোর্টস মেডিসিন করতে পারলাম না, সেটা ওয়াজ স্ন্যাচড বাই মণিপুর। আমি দিল্লি থেকে ওদের ওখানে বলেছিলাম যে যেই কলেজটা, আমি মেডিকেল কলেজের জন্য বলেছিলাম, আজকে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো, আর যেই কলেজটা 10 বছর হয়নি খুলেছে, সে আমাদের চেয়ে ভালো চালাবে। বোঝে না, অত ইন্টারভিউ বোর্ডে সিলেক্টেড হয়েছে। আনফর্চুনেটলি আমাদের একজন ভাই গিয়েছিল প্রেজেন্ট করতে, যাই হোক, সে তাকে আমাদের এইমসের
কিছু ফিজিওলজিস্ট এসে খুব ঘাপিয়েছে নানা রকম, সেই অর্থোপেডিক্স সার্জন কি বলবে, সে চাইছে এটা করার জন্য আমাদের তুমি ফিজিবিলিটি দেখো, হ্যাঁ সেই জন্য ওকে আউট করে দিয়েছে, সেটা ওদের এখনো ঢুকছে। আমি দেখা হলেই বলি যে তোমার কেন করবো, যে তুমি কি চাইছো, তুমি ডেভেলপমেন্টে চাইছো ইস্টার্ন জোনে, তাহলে ওখানে নিয়ে গেলে কেন, আমাদের তো সব কিছু আছে, তোমার কিছুই লাগতো না, আমরা অন্যভাবে করতে পারতাম, হয়নি। যাই হোক, তারপর ফিউ সাজেশন ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য স্পোর্টস মেডিসিন ইন আওয়ার স্টেট, এগুলো আমার কতগুলো মনে হয় যে করলে ভালো বলে ওরা। আর কতগুলো একটা জিনিস আমি বলছি, আমি জানি না কত কি পারবো, নিজের হয়ে বলছি না, আমি অনেকদিন ধরে পেছনে পড়েছিলাম যে উই শুড চেঞ্জ আওয়ার স্পোর্টস পলিসি, পলিসি না চেঞ্জ করলে হবে। প্রায় 1.5-2 বছরের মাথায় একটা খসড়া দাঁড় করানো গেছে এবং সেটা ভেরি রিসেন্টলি চিফ সেক্রেটারি অ্যাকসেপ্ট করেছে প্রপোজালগুলো। এবার যখন বললাম ইমপ্লিমেন্ট তুমি এটা করো, বলে ইলেকশন হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের সব সিস্টেমটা নিয়েই আমাদের মার খেতে হয়। তো যাই হোক, তাতেও যদি পলিসি চেঞ্জ হয়, তার মধ্যে একটা জিনিস যেটা আমি রাজি করিয়েছিলাম, সিএম রাজি হয়েছিল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি করার জন্য, উনি এগ্রি করেছেন। এবার বেরোতে তারপরে যখন আমি ধরলাম, তখন ওদের বক্তব্য হচ্ছে তোমার একটা ভালো স্পন্সার জোগাড় করো, আমি তুমি পারমিশন দাও, এই স্পন্সার জোগাড় করো, খুব একটা অসুবিধা নেই। আমি যদি এই স্পোর্টস তুমি জায়গা দাও, তাহলে আমরা একটা ইউনিভার্সিটি যদি করতে পারি উইথ অল ডিপার্টমেন্টস, তাহলে কিন্তু আমরা একটা জিনিস করে আমরা দেখাতে পারবো কি আমরা পারি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।